So within some official work, so I am taking her lecture. Screen दिसते सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. ते आता काय Nested loop. Nested loop हा concept दोघांना पण combine आहे. So I am going to take combined lecture for that concept, nested loop. So what is the meaning of nested here? कोण सांगेल? So what is the term nested? Nested आता आपण कुठं बघितलेलं आहे प्रोग्रामिंग मध्ये आतापर्यंत? Loop. Okay, see. Loop statement inside another loop statement. Yes. नेस्टेड याचा मराठीत अर्थ काय होतो? एकामध्ये एक. सिंपल भाषेत जर बोलायचं म्हटलं तर नेस्टेडचा अर्थ काय होतो? एकामध्ये एक. एकामध्ये एक काय करायचं आपल्याला? लूप घ्यायचा आहे. ओके, we learned 3 types of loops in C language. First one is the while loop, second one do while, and third one for. Okay, this loop we can combine together. Okay, this loop we can take one in another. Suppose example, suppose that is your for loop. Okay, and in that for loop, so you can also take here while loop. Okay, you can see the syntax. म्हणजे you can see in for loop we have taken the while loop, or inside for we can also take other for loop. Okay, so loop within a loop. अर्थ काय आहे? नेस्टेड मीन्स लूप विदिन अ लूप. एका लूप मध्ये दुसरा लूप, याला काय म्हणणार आहोत आपण? नेस्टेड लूप. ओके, सो विल सी some advanced program to learn the advanced program using the nested loop. आपण एक प्रोग्राम बघितलाय टू डिस्प्ले द टेबल ऑफ अ नंबर. टू डिस्प्ले टेबल ऑफ अ नंबर. एका नंबरचा पाढा कसा डिस्प्ले करायचा हे आपण पाहिलेलं आहे. But the question is here, see, program to display table from 1 to 10. 1 ते 10 नंबरचे पाढे मला स्क्रीनवर दाखवायचे आहेत. ओके, तर याच्यासाठी for displaying the table from 1 to 10, so I can use here nested for loop. See how to use? So we require variable 2 num and 1 is counter. दोन variables आपल्याला लागतील. Clear screen? So I take here first we are going to display the table from 1 to 10. So I take here for loop. For num equals to 1 up to num is less than or equals to 10, num plus plus. num equals to 1, num is less than or equals to 10, num plus plus. हे का घेतलेलं आहे? तर आपल्याला 1 ते 10 पर्यंत जायचं आहे म्हणून. ओके, inside the for loop I will take other for loop. आता पहिला जो नंबर असेल हा नंबर 1, 1 चा पाढा आपल्याला डिस्प्ले करायचा आहे. म्हणजे कोणताही पाढा जर आपल्याला डिस्प्ले करायचा असेल तर आपण काय करतो? त्या नंबरला 1 ते 10 नंबर पर्यंत आपण मल्टिप्लाय करतो. बेसिक मॅथमॅटिकल रूल वी हॅव टू नो. ओके, सो दॅट्स व्हाय आय टेक हियर काउंटर. काउंटर equals to 1, counter is less than or equals to 10, and counter plus plus. So inside, so I multiply that number, each number with the counter of 1 to 10 and display the multiplication. So printf here %d
slash t. I use the tab, and then here multiplication You of hold the counter number. and num. Counter into num. Right? So out of the for loop, I will take here new line. Okay, and close curly brace. होतच ना माझ्या तर मोबाईल मध्ये ही प्रोग्राम मी अगोदर पण बघितला होता करत Okay, that's our program. So let's compile the program. You can see 0 warning, 0 errors. Run the program. So now you can see the table of 1 to 10 numbers. Right? Suppose तुम्हाला काय करायचं आहे 11 ते 20 पर्यंत डिस्प्ले करायची. So num is equals to 11, num is less than or equals to 20, and num plus plus as it is. Compile and run. We can see the table of the given number. Table of 11 to 20. So such type of programs, such type of advanced programs, we can write using the nested for मध्ये for आपण घेतलेला आहे. Okay. So here see how it works. हा कशा पद्धतीने वर्कआउट होईल बघा. आपण दोनच व्हेरिएबल्स घेतलेले आहेत. एक आहे नम, दुसरा आहे काउंटर. ओके. फर्स्ट इट स्टार्ट द एक्झिक्युशन ऑफ आउटर फॉर लूप. ओके. बाहेरचा फॉर लूप याला आपण काय म्हणणार आहोत आउटर लूप, आणि आतला जो आहे त्याला आपण म्हणणार आहोत इनर लूप. आता आउटर लूप मध्ये काय दिसतं तुम्हाला नम इज इक्वल्स टू 11. सो आय असाइन द 11. So it will, after initialization, we know the execution or function of for loop. After initialization, it will test the condition. Num is less than or equals to 10. Is it? Num is less than or equals to 20. Is it true? Yes. 11 20 पेक्षा लहान आहे. If the condition is true, control inside the for loop. तो आतमध्ये येईल. आतमध्ये आल्यानंतर काय आहे? Again for loop. Counter is equals to 1. Counter value 1 येणार आहे. Okay. Then it will test here counter is less than or equals to 10. Is it true? Yes. Condition is true. If condition is true, control inside it will print counter into num. So counter into num is suppose output is here. एक तारखेला कॉलेज तुमचं आउटपुट आहे काय सांगितलंय काउंटर into num. So 11. So we get 11 आणि स्लॅश टी म्हणजे टॅब स्पेस. म्हणजे 11 नंतर जर मी टॅब प्रेस केला तर एवढा स्पेस कॅन सी. मी 11च्या बाजूला कर्सर ठेवतो आणि टॅब प्रेस करतो तर एवढा स्पेस मला इथे मिळणार आहे आफ्टर डिस्प्लेइंग द मल्टिप्लिकेशन ऑफ काउंटर अँड नम. ओके. आफ्टर एक्झिक्युशन दॅट स्टेटमेंट काय होईल काउंटर प्लस प्लस काउंटरची व्हॅल्यू 1 ने वाढेल. सो आय विल राइट हियर 2. After increase the value of counter, it will test the condition. Counter is less than or equals to 10. Is it true? Yes. 2 is less than or equals to 10. Condition is true. Okay. And if condition is true, control inside the for loop. Printf counter into num. Counter किती आहे तुमचा 2. Num किती आहे 11. So 11 into 2 22. And slash t म्हणजे आपल्याला स्पेस मिळेल स्लॅश टी एवढा टॅब एका टॅब एवढा. अगेन काउंटर प्लस प्लस 3. ओके. अगेन विल टेस्ट अगेन डिस्प्ले काउंटेड टू नम 33. सो इन दॅट वे जोपर्यंत काउंटर सुरू 10 होत नाही तोपर्यंत विल गेट द टेबल ऑफ द नंबर 11. आपल्याला काय होईल या ठिकाणी 11चा टेबल या ठिकाणी भेटेल. ओके. And when the gates value of counter is 11, control moves out of that inner for loop and slash n. So control new line ला येईल इथे. Okay. After that, after execution of that statement, it will increase the value of num by 1. So num plus plus means value of num is now here 12. 12 is less than or equal to 20. Is it true? Yes. Condition is true. Okay, so control inside the for loop. So again we start the execution of
for loop. Counter is equals to 1 again. So count is the 1 here. Again test and display completely the table of the number 12. Okay? In that way, the program will execute. Is that clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तिथं पण राडा चालू आहे. So, I send this program. काम करायचं सोडून काय तर करता मग. काय काय कराल तुम्ही? अरे माझं हे कलं सगळं काम राहिलं. काय राहिलं? भांडी मग काय अगदी काढायची बघू राहिली. बसतो. घासाची नाही ती बाबा. Next one. पुढच्या इथेच ठेवा मग. कोणती इकडे किती पुढे? Program to display आधी सगळं पॅक करून हे करून हे कर. face value of a given number. So what is the meaning of face value of a given number? Face value म्हणजे काय? Example we'll see. Suppose आपण एक नंबर घेतला. Suppose तो नंबर आहे तुमचा 2678. That is your number. So perform the addition of each digit from the number 2 plus 6 plus 7 plus 8. What is the result? 23. Huh? बरं म्हणून 23 ka? Yes, 23. Okay. And again 2 plus 3 is equals to 5. So that's why here in this program 5 is a face value of the number 2678. So याला काय म्हणायचं? फेस व्हॅल्यू. जोपर्यंत डिजिटचं ऍडिशन सिंगल डिजिट येत नाही तोपर्यंत वी आर गोइंग टू परफॉर्म द ऍडिशन्स. तर याला काय म्हणायचं आपण? फेस व्हॅल्यू. गॉट इट? विल सी वन मोर एक्झाम्पल. एक अजून एक्झाम्पल बघूयात. सपोज 2976. हा याचं काढा बघू थोडस. फेस व्हॅल्यू काय आहे या नंबरचं? 2 प्लस काय 9 plus 8 plus 6 25. plus 6. दोन्ही इथं ठेव. 35. Okay. So again 3 plus 5. न ती तुझी मोठी हात. ती धुतली ती खातो. 25. We can say that 8 is a face value. 25. Huh? 25. 25. पुरली नाही का? 25 आहे का? Okay, 25. So 25. Then 2 plus 5. काय खुर्चीला काय करायचं? Then answer will be 7. हा मग मी तर तेच म्हणाले. दोन खुर्च्या ठेवायच्या. Right? So 7 is the face value of the number 2986. या नंबरचा 7 हा face value आहे. So such type of programs we are going to write using the nested loop. इथे आपल्याला nested loop चा वापर करावा लागणार. सर मलू See how to use? खुर्ची दारामध्ये बसायला येत काय करायला आपल्याला? इंटिजर एक नंबर घ्यायचा आहे. पडते ही भागट येतो. ओके. अँड वी नो प्रत्येक नंबर मधून जर डिजिट सेपरेट करायचं असेल तर आपल्याला रिमाइंडर काढावं लागतं. So I will take a reminder. Addition करायचे, सम करायचंय म्हणून सम. ओके. आणि that's it. 3 variables sufficient आहे. मोबाईल ठेवू नको. Clear the screen. First we will accept the number from the user. So display the message on the screen. Enter a number. काढू का? जरा बोला झाली असं. वर खाली. First accept one number. आता ती इकडून घेऊन मला. Scanner. हा, इकडे किती रे? Percent D, comma ampersand num. एक नंबर आपण घेतलेला आहे. आता हा प्रोग्राम आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे. Addition of the digits in a given number. काय आपलं पण. ओके. तो आपण पर्यंत बघूयात. काय अभ्यास आहे तुला? While num is greater than 0. प्रॅक्टिस.
First find out the remainder. Remainder is equals to remainder एवढी बस की अशी. sum plus remainder. काय मागं ओढली तर चालेल का होते ओके, इथे मी सम व्हॅल्यू असाइन करतोय 0. सम इक्वल्स टू 0 असं असाइन करतोय. देन थोडं ही तिकडं वळावं. आपण डिजिट सेपरेट केलाय आणि तो सम मध्ये ऍड केला. रिमाइंडर काढायचा प्रयत्न आपल्याला. रिमाइंडर इज इक्वल्स टू num mod 10. So we get the separate single digit and we add that digit into the sum. Then num is equals to num म्हणजे पडद्याला slash 10. राहू दे पाय बस पाय पाय कर ना टिकू दे. Then close curly brace. पाय काढ म्हणलं Out of the while loop, we will display sum is equals to इकडं percent d थांब म्हणलो slash n and display the value of sum here and that's get ch. So that is our simple program, addition of digits in a given number. Okay, I save the program आणि हा प्रोग्राम आपण रन करून बघूयात पहिल्यांदा. एक नंबर द्या. माझ्या अगोदर तुझं होणार तिला का 70. Sum equals to sum plus remainder. So you can see addition. बरोबर आहे? काय होते That is the addition. आता आपल्याला इथं addition जो मिळालेला आहे तो 25 मिळालेला आहे. राहू दे ओके, तर आपल्याला फेस व्हॅल्यू काढायची. So means I want the result of 7. ती गेल्या असे त्या पोराचं. ओके, हा प्रोग्राम सगळ्यांना माहिती आहे का? हा प्रोग्राम कशा पद्धतीने एक्झिक्यूट होतो? कारण हा प्रोग्राम आपण पाहिलेला आहे. मध्ये बाहेर कशाला ठेवते हा एक्सप्रेशन द्यायची गरज आहे. Sure. Is it necessary to explain the program? No, sir. ओके, हा प्रोग्रामला माहिती आहे कशा पद्धतीने एक्झिक्यूट होतोय. आता याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे बघा. इथं सम आपल्याला 25 मिळतोय. आपल्याला सम कितीपर्यंत पाहिजे आहे? सिंगल डिजिट पाहिजे आहे. ओके, म्हणून मी काय करतो या ठिकाणी आय विल टेक हियर डू लूप. डू ओपन करली ब्रेस and here while जोपर्यंत सम ची व्हॅल्यू 10 पेक्षा मोठी आहे तोपर्यंत सम ची व्हॅल्यू जोपर्यंत 10 पेक्षा मोठी येत जाणार आहे तोपर्यंत आपल्याला हा लूप एक्झिक्यूट करत जावं लागणार आहे. तोपर्यंत आपल्याला हा लूप काय करावा लागणार आहे? हा वरचा लूप आपल्याला एक्झिक्यूट करत जावा लागणार आहे. ओके, आणि इथे जस आपल्याला सम मिळेल, सम आपल्याला 25 मिळालेले इथे. एक्झाम्पल मग हा सम आपण काय करूया? आय विल असाइन दॅट सम टू द व्हेरिएबल नम. सो नम इज इक्वल्स टू सम. म्हणजे आता जर आपण बघितलं की आपल्याला आउटपुट काय मिळालं तर 25. सो नाव 25 आय एम गोइंग टू असाइन टू द व्हेरिएबल नम. म्हणजे नम ची आता काय झाली 25. आणि इथे बघा लूप आहे. इट विल टेस्ट कंडिशन सम इज ग्रेटर दॅन 0. इज इट ट्रू? येस. 25 इज ग्रेटर दॅन 0. तर मी लिहितोय तुमच्या समोर. आपण काय घेतलं होतं बघा आउटपुट 6784. आपण नम ची इथे काय घेतली होती 6784. जस्ट अज्युम दॅट 6784. ठीक आहे. आता हा लूप एक्झिक्यूट केल्यानंतर आपल्याला सम काय मिळतो या ठिकाणी 25. बघा सम काय मिळतो आपल्याला या ठिकाणी 25. ओके, मग मी काय करतोय नमला ही व्हॅल्यू असाइन करतो. सो 25. ओके, इट विल टेस्ट हियर सम इज ग्रेटर दॅन 10. इज इट ट्रू? येस. 25 that is sum is greater than 10. condition is true. So control go to the top. म्हणजे do कडे येईल तो पुन्हा and again sum is equals to 0. sum शेवटी पुन्हा 0 करेल.
कारण या सम मध्ये आपल्याला 2 आणि 5 ऍड करायचे आहेत म्हणून. सो व्हॅल्यू ऑफ सम इज 0. सो अगेन इट विल स्टार्ट नम इज ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे 25 इज ग्रेटर दॅन 0. येस, कंडिशन इज ट्रू. So it will execute that loop and will get the addition of 2 plus 5. So I will get here in second iteration 7. Okay. Again it will assign value of num sum to the num, that is 7, and it will test here. Sum is greater than 10. Is it true? Condition getting false because 7 is less than 10. So I will get the proper result and so I can say that here in the out of the for loop, out of the while loop, होय रे. होय. face value गाण्याचं गाणं घेत पुढं लागायचं. is percent d 10 झाली की and आता. display the value of sum here. म्हणजे 2 बाया ती पहिली 7 म्हणल्यावर. आई, हं. 7 जण बसतील. Okay. So compile the program. होय पण मग ही दोघं गाडीवर येणार असते. साडू कोणती काका आणि ती काका. येईल रे. तसं काय म्हणली नाही ती पण सांगाल परत कमी कसं आम्ही काय? फोन करतो जा. Alt F9, run the program. एक नंबर द्या 7895. बघा काय आलेलं आहे 7895. पहिला सम आपल्याला मिळेल 29. Again we will get 2 plus 9, that is 11. Again I will get 1 plus 1, that is 2. And that 2 is the face value of the given number. Is that clear? Yes. Yes. ती 7900 So complete program एका याच्यामध्ये बसणार नाहीये, एका स्क्रीनशॉट मध्ये. तीन जोड तर पोराचं बसेल का? लय माणसं आलेली वाटते ती राहते. केर टाकलेली आता. बाकी नाही मागंदर खरंच पाहिजे इकडे. ठीक आहे, हा प्रोग्राम एका स्क्रीन मध्ये बसतोय. So forward this on our group. तुझं नशीब नाही. युट्यूबला बघ कालच्या अपडेट. So in that way, the concept of loop within a loop हे आपण पाहिलं. ओके. So now we'll see. आपण जे 5 नंबर पाहिलेले होते, we know 5 numbers we are learned, very important numbers. तर त्याचे advanced programs we can see. आता example, आता मी पुन्हा मोठा प्रोग्राम BSCC ला पाठवलेला आहे. So forward this for BCA1. ठीक आहे. Now आता याच्यामध्ये थोडंसं ऍडव्हान्स प्रोग्राम्स मध्ये आपल्याला बघायचं आहे. Program to display prime numbers between 1 to 10. काय करायचंय? आपण हा प्रोग्राम बघितलेला आहे. सिंपल. कोणता? टू चेक द नंबर इज प्राइम और नॉट. बोथ BC and BCS first year. Okay. So now the question is here. We are displaying prime numbers between 1 to 10.
1 ते 10 मध्ये जेवढे प्राईम नंबर्स आहेत ते डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. स्टार्ट विथ 2 मीन्स आउटपुट रिक्वायर्ड हिअर आउटपुट आलं पाहिजे. टेल मी द आउटपुट. What output required here? 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. ओके. सो हे काउंटेबल आहे. आपल्याला माहित आहे की हेच आपल्याला आउटपुट मिळणार आहे. वी नो द आउटपुट इज लिमिटेड. ओके. बट द क्वेश्चन इज जर सपोज 100 1 to 100 असेल तर आपल्याला पुढचे माहित नाहीये. ओके. पण ते प्रोग्राम थ्रू आपण फाइंड आउट करू शकतो. फर्स्ट विल सी 1 to 10 and we'll see the program outright integer num and we know the counter of each prime number is 2, so counter is 0. One variable is required, that is I. Okay, your screen. Okay, right here for याच्यासाठी कुठल्या आपल्याला इनपुट लागणार नाहीये. सो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी नंबर. सो 1 ते 10. सो num is equals to 1. num is less than or equals to 10. num plus plus. ठीक आहे. तर आता या ठिकाणी आपल्याला पहिल्यांदा num 1 चेक करायचा आहे. तर कम्प्लीटली जो लॉजिक आहे तो आपल्याला इथे राईट घ्यायचा आहे. So I take here one more variable, that is n, or I can say that here n equals to 1, n is less than or equals to 10, and n plus plus, and we are going to assign that n to the variable num. Then num is equals to n. First we will check 1 is prime or not. आता 1 पासून आपल्याला सुरुवात करायचं आहे, म्हणून perform all the operations on the variable num. So for here I equals to 1, I less than or equals to num I plus plus. मेन जो लॉजिक आहे प्राइम नंबरचा तो आपण लिहितो आहे. and we know the logic. If num mod I is 0, then increase the value of counter by 1, counter plus plus. Okay, and out of the for loop, if counter is 2, then it's number prime, and we will display %d 1 space and display the value of num. Okay, instead of displaying the message prime or not, we are displaying the number. Okay, that's it. Close curly brace of outer for loop. Okay, हा आपला प्रोग्राम आहे. बघूयात. इथे काउंटर जो आहे प्रत्येक नंबरसाठी आपल्याला काउंटर 0 पाहिजे. प्रत्येक नंबरला आपल्याला काउंटर 0 पाहिजे. सो इन्स्टेड ऑफ असाइनिंग द व्हॅल्यू 0 outside, I assign the value of counter inside 0. Okay, that's it. बघूयात, कंपाइल करूयात आपण. Alt F9, 0 warning, 0 errors. Run the program. Control F9. You can see 2, 3, 5, 7. These are the prime numbers between 1 to 10. 1 ते 10 मधले प्राइम नंबर्स आपल्याला दिसतंय. ओके, आता सपोज क्वेश्चन होता 1 ते 100. सो राइट हियर 100. Okay, so you can see these are the prime number between 1 to 100. 1 to 1000 पाहिजे. So you can take 1 to 1000. So 1 to 1000. ठीक आहे, any doubt? बघा थोडंसं
लॉजिक आहे की नाही, आतला लॉजिक हा आउटर फॉर लूप जाऊ देत. इनर फॉर लूपचा जो लॉजिक आहे तो आपला कम्प्लिटली लॉजिक प्राईम नंबरचा आहे. ओके. आणि आउटरला आपण काय टाकलेलं आहे, 1 ते त्या नंबर पर्यंत जी आपलं लिमिट आहे, 100 असेल 100, तर ते लिमिट साठी येण्यासाठी आपण काय घेतलं या ठिकाणी, वी हॅव टेकन आउटर फॉर लूप. ओके. थोडीशी प्रॅक्टिसची गरज आहे तुम्हाला, then you can write easily programs of all these advanced. Okay. तर बघा, हा प्रोग्राम झाला. तर इन सिमिलर वे क्वेश्चन कसे असू शकतात ऍडव्हान्स लेवल मध्ये, प्रोग्राम टू डिस्प्ले, आता इथं प्राईम नंबर आहे. ओके. तर इथं काय असू शकतात, पॅरेंटोम नंबर्स, पॅरेंटोम नंबर्स बिटवीन 1 to 1000. 1 ते 1000 मध्ये जेवढे पॅरेंटोम नंबर्स आहेत ते डिस्प्ले करा. पॅरेंटोम नंबरच्या ऐवजी तुम्हाला इथे असेल, पुढचा आहे स्ट्रॉंग नंबर्स, आर्मस्ट्रॉंग नंबर्स. ओके. जे आपले 5 महत्वाचे जे आहेत 5 नंबर्स, त्या 5 नंबरच्या ऍडव्हान्स लेवलचे क्वेश्चन्स हे अशा पद्धतीने तुम्हाला विचारू शकतात. ओके. सिंपल आहे प्रोग्राम्स. इनसाइड मेन लॉजिक जर तुम्हाला जमत असेल तर फक्त आपल्याला काय करायचं, एक फॉर लूप ऍड करायचं आहे आणि 1 ते 100 स्टार्टिंग विथ 1 अँड लेस टू 100 एवढं आपल्याला ऍड करायचं. दॅट्स इट. बाकीचं लॉजिक जो इनसाइडचं लॉजिक आहे सेम आपण पाहिलेलं जे आहे तेच असणार आहे प्रत्येक प्रोग्रामसाठी. फक्त एक एक्स्ट्रा फॉर लूप आपल्याला ऍड करावं लागणार आहे. आणि जे आपण इनिशियलाइज करतो, इथे इनिशियलाइज करण्याच्या ऐवजी आपल्याला आउटर फॉर लूपच्या नंतर आणि इनर फॉर लूपच्या अगोदर इथे आपल्याला सगळे इनिशियलायझेशन करावे लागतात. एवढे फक्त लक्षात ठेवा. हे झाले ऍडव्हान्स प्रोग्राम्स. इज दॅट क्लिअर? सो आता तुम्ही प्रॅक्टिस करा. सो आय विल नॉट एक्सप्लेन ऑल दिस प्रोग्राम्स. आता साहेब पुढचे जे प्रोग्राम्स आहेत हे ऍडव्हान्स लेवलचे, हे तुम्हाला स्वतःला प्रॅक्टिस करायचे आहे. जमत नसेल तर माझी युट्यूबला लिंक तुम्हाला माहितीच असेल, त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही ते प्रोग्राम स्टडी करू शकताय. त्या ठिकाणी मीच तुम्हाला एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. ओके. कोणतं चॅनल सर? युट्यूब चॅनल लिंक पाठवतो मी तुम्हाला. ऍडव्हान्स लेवलची प्रोग्राम्स प्रॅक्टिस होणं महत्वाचं आहे. That is our program. So I forward this first. सर ना तितकं वाढवलं बघ. Okay. So do the practice. So video open करा.